Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am NASIB Zada and you are watching my YouTube channel NASIB Zada Triple S. Dear students, today we have a basic, introductory and new topic in hand from thermochemistry, which is chapter number 11, class first year. Number students munga yo bal basic or aham topic discuss ko the thermochemistry come che lecture number 2 de I keep a basics discuss ko aga basics ki yo munga discuss ko system. What is system? System asal ki a material or collection of material. Yo dasi material solid, liquid, gas solution or collection of materials which is under study is known as system. System nizam ta hoyi ko simply student system basically de se da aga material de ya the materials ya collection de majmua da kam che under observation yi kam che under consideration yi kam che under study wa aga study ko che da color change note ko heat eval या absorb note को precipitate formation note को आगे चिकम changes राजी आगे तम पगावर बानी गुरु. No, anything under observation, under consideration is known as system. But definition में किसी लिखे students. Definition number 2R. Any part of the universe. The universe ये हिस्सा which is under study. चाहे समंग द मुशाहिदी लांदे, चाहे study को, आगे मंग observe को जिधे कि कम changes राजी. No, that part of universe तब सवई this is called system. Basically, universe जिधे students there are two things ने जोड़ ले. Universe, कायनात. द जोड़ ले द सना. यो तो वही system. और बल तो वही surrounding. That's universe the दो चीज़ों ने जोड़ ले. नो पता कि the universe आगा हिस्सा कम चीज़ अमंग द मुशाहिदी लांदी कम चीज़ अमंग द स्टडी लांदी नो this is known as system. Clear the students? उस the system ना लावा चे नूर से दिनों आगे ता surrounding वही. नो बल definition तराजू surrounding. Every thing outside the system is called surrounding. The system na bahar chi samdi da surrounding de. Jo simple misal alam da board de. Tasu mota gore zamota goram zamanga mutaliya dalti ra mung da study ko mung da observe ko da system show. Us da dine chi bahar sumra se di da ke ta surrounding hoy. Ya the simple da same chi tasu kam study room de. या क्लासरूम दे कॉलेज की दगा सिस्टम शो उस दागे ना बाहर चिकम दुनिया दा मशरक मगरिब शुमाल जुनूब दे तरफ ता अर्स ची दी सुमरा कंट्रीज दी सुमरा ओशंस दी या अर्स ची दी दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग. बल लफ्ज इस्तेमाली की बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम. बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम. द सिस्टम ऑफ द सराउंडिंग को सब बाउंड्रीज हूँ कहना. So surfaces humi kana sathe no surfaces which separate system from surrounding are called boundaries of the system. चिकम बाउंड्रीज दी और अगर दा सिस्टम और सराउंडिंग द योबलना जुदा कई नो दगा गैप्स तब सही देता बाउंड्रीज हुई. स्टूडेंट्स जो यो मिसाल अलावा दा बी कर दे स्तासु में खिदा उस जो पदी की वाटर बॉयल कोमा नो दा बॉइल्ड वाटर देता मुंगे गुरु दाबा कलेच वाटर मुंगे बॉयल को नो दा जो मिसरा दा यो सिस्टम से मुंगे शाहिदी लान दिले देखिए ब थर्मामीटर अब मुंगे गुरु ची थर्मामीटर के टेम्परेचर राइस की सुमर राइस की आगा उस दी द बीकर चे द बीकर दा वॉल्स दा बाउंड्रीज शो द दिन बाहर ची सिदी दा टोल सराउंडिंग शो
هیټ چې کوم موږ پرووایډ کوو هغه بنسن برنر دی هغه سپیرټ لیم دی نو هغه ستاسو سره د هیټ سورس چې دی نو دغه ستاسو سره سراوندینګ شو نو سراوندینګ د بیرونی ماحول اندرونی سیستم او د بیکر چې کوم والز دي نو دیز آر کالډ باونډریز اف دی سیستم کلیر د سټوډنټس نیکسٹ بیا راځو د دې ایکسپلینیشن لپاره نو یو ایگزامپل زموږ سره دی boiling water in a beaker boiling water in a beaker په یو بیکر کې مونږه واټر بوایل کوو نو زه ډایګرام نه جوړوم ډایرکټ ته خیمه او دې ته بیکر ځکه وایي چې په دې کې دا بیک دی چونچ دی چونچ مخوکه مرغۍ والا مخوکه نو دې ته بیکر وایي او په اسانه باندې په دې باندې مونږ لیکوډ یا سولوشن د یو د دې بیکر نه بل ته ټرانسفر کوو دا په دې کې مونږه بوایلینګ واټر والو یا واټر به کې بوایل کوو نو دغه بوایلینګ واټر سیستم شو ځکه چې هغې مونږ هغه ټمپریچر ګورو د هیټ اثرات پې ګورو چې ټمپریچر څومره رایز کېږي ترمامیټر به دې کې باقاعده موجود وي اب موږ ته ریډینګ ښایي د دې بیکر چې کوم والز دي دا باونډریز شو د دې نه بهر چې کومه دا ایریا ده داسې ایریا ده کوم هیټ سورس دی هغه زموږ سره څه شو هغې ته سراونډینګ وایي بل ایگزامپل سټوډنټس لیکو او هغه ایگزامپل زموږ سره دی چې کله مونږه یو بیکر کې والو sodium chloride solution NaCl solution نو دا به ionic form کی او پلس په بل بیکر کې والو silver nitrate solution دا به ionic form کی او دا دواړه مکس کو سیم بیکر کې یو بیکر کې نو دې کې به څه جوړیږي یو وایټ precipitate به جوړیږي داسې ریاکشن به کوي او دغه وایټ precipitate به د silver chloride او سوډیم نایټریټ سالټ به هم جوړیږي خو دغه سوډیم نایټریټ سالټ چونکې مور سالوبل د په اوبو کې د دې وجې نه هغه به په آیونیک فارم کې نو زه تاسو ته پوره ریاکشن لیکم او بیا ته پریکټیکلی شو کوم دا به پریسیپیټیټ مطلب دې ځای کې موږ واخیستو سوډیم کلوراید ایک یو کلیر او دلته موږ واخیست سلور نایټریټ سالټ د هغې ایکو سولوشن ایک یو او دواړه مکس کړو اوس دلته چې کوم سلور آین دی دا یو او دلته چې کوم کلوراید آین دی په دې سولوشن کې نو دا سلور آین به د کلوراید آین سره ملاویږي ایکسچینج اف آینز به کېږي او دې نه به جوړیږي سلور کلوراید this is less soluble salt this is sparingly soluble salt this is slightly soluble salt دا مالګه ډېره لږه حل کېږي نو دا به سیټل ډاون شي د پام اف پریسیپیټیټ PPT او پلس سوډیم نایټریټ به ورسره جوړ شي خو دا سوډیم نایټریټ سالټ مور سالوبل دی دا به په سولوشن فارم کې نو تاسو ته پریکټیکلی شو کوم سټوډنټس پریکټیکلی زه داسې وایم دا که موږ ووایو دا یو بیکر دی دا کلیر دی بیکر ته دی سلنډر دیس از ګریجویټډ سلنډر په دې کې ما کامن سالټ ډیزالو کړی دی دا هغه کامن سالټ د هغې سولوشن دی سوډیم کلوراید زه دې ته ایډ کوم ستاسو د مخې لږ شان دې ته ما ایډ کوم بیا نیکسٹ ډبل سلنډر دی ګریجویټډ سلنډر دی په دې کې ما سلور نایټریټ سالټ اغستی شیکینګ کومې لګې دغه سلور نایټریټ سالټ سولوشن زه دې ته ایډ کوم کلیر د سټوډنټس اوس زه دا ستاسو د مخې دې ته وګورئ ټایم به لګالي خیر ټایم به لګالي خو که تاسو وګورئ نو باقاعده یو پریسیپیټیټ فارمیشن شروع شو دا او چې لږ ټایم وشي به تاسو وروسته هم شو کوم زه دلته کېدم ټیبل باندې نو باقاعده هغې کې پریسیپیټیټ جوړیږي نور تاسو ابزرو کولی شئ دا پریسیپیټیټ وایټ پریسیپیټیټ د څه دی سلور کلوراید کوم چې لیس سالوبل سالټ دی کوم چې سپیرنګلی سالوبل سالټ دی تاسو باقاعده دا پریسیپیټیټ ابزرو کولی شئ لیټ ټایم هم زه تاسو ته وښیم چې دا پریسیپیټیټ باقاعده داسې لیدلی شئ تاسو سټوډنټس باقاعده شته پکې کلیر ده نو دا شو زموږ سره نیکسټ راځو یو دوه درې بیسکس خبرو ته چې سیسټم مونږ ووې سراونډینګ مونږ ووې باونډریز اف د سیسټم مونږ ووې اوس د دې سیسټم دپاره څه سټیټس وي شرایط کنډیشنز وي نو راځو نیکسټ سټیټس اف د سیسټم طرف ته کنډیشنز اف د سیسټم طرف ته سو سټوډنټس نیکسټ یو څو بیسک ټرمینالوجیز دي اگې فرسٹ ون دی سټیټس اف د سیسټم What are states of the system? Conditions of the systems. Conditions of the system are called states of the system.
چې کوم کنډیشنز دي د سیستم دپاره لکه یو سیستم دی دا یو نظام دی دا موږ سټډي کوو چې دې کې کوم پریسیپیټیټ فارمیشن کېږي لکه نور هم جوړ شو تاسو دغه ځای نه کتی شئ دا پریسیپیټیټ فارمیشن اوس د دې لپاره کنډیشنز دا دي چې د یو پراپر والیوم هم شته نو والیوم سټیټ اف د سیستم دی دا خو سیستم دی موږ زموږ سټډي لاندې دی موږ یې مشاهده کوو کلیر ده د دې د پاسه بیروني دباو هم شته پریشر د دې به یو پراپر ټمپریچر وي هغه هم یو سټیټ دی نو سټیټس اف د سیستم مینز کنډیشنز اف د سیستم او هغه زموږ سره لکه پراپرټیز لایک temperature pressure या volume are called states of the system. دا system states دي د یو سیستم پریشر په هغې د پاسه سیوارې د هم پراپرټي ده والیوم یې کم دی زیات دی دا هم پراپرټي ده ټمپریچر های دی لو دی دا هم پراپرټي ده نو دا کنډیشنز آف د سیستم جسٹ لایک ټمپریچر پریشر والیوم دیز آر کالډ سټیټس آف دی سیستم بیا سټوډنټس دا سټیټس دوه قسمه وي سټیټس د سیستم لپاره چې کوم سټیټس هغه دوی تاسو ته پته ده یو ته انیشل سټیټ وایي انیشل سټیټ या initial states या state of the system before any change has taken place. په سیستم کې لا چینج نه راغلی نو دې کنډیشن چې کوم اولنی سټیټس دي نو هغې ته انیشل سټیټس وایي لکه فرض که تا ټمپریچر نوټ کو او هغه ټمپریچر ستا سره T1 دی هر څومره چې دی او پریشر P1 دی او والیوم V1 دی نو دا ستاسو سره انیشل سټیټس دي لا چینجز نه دي راغلي اوس چې کله ریاکشن شروع شي او چینج ذکر کیږي ټمپریچر رایز کیږي یا کمیږي مطلب ریاکشن انډوترمک دی یا ایکزوترمک دی پریشر سیوا کیږي یا کمیږي یا موږ سیوا کوو یا کمو داسې والیوم کې انکریز راځي یا ډیکریز راځي نو افټر ا چینج هیز ټیکن پلیس چې د سیستم کم کنډیشنز دي نو دغه ته بیا فاینل سټیټس وایي نو دویم نمبر یو زموږ سره انیشل سټیټ او دویم فاینل سټیټس states of the system after a change has taken place. چې کله چینج اکر شي نو د هغې نه بعد چې کوم کنډیشنز دي کوم سټیټس دي نو هغې ته بیا فاینل سټیټس وایي او هغه زه دلته لیکمه فرض که دا فاینل بیا د هغې لپاره موږ 2 والو نو دا ټمپریچر فاینل T2 شو پریشر P2 شو والیوم V2 شو د 2 مطلب فاینل سټیټ دی د 2 مطلب انکریز نه دی دا کمیدیم شي پریشر کمیدیم شي والیوم کمیدیم شي ټمپریچر کمیدیم شي خو 2 مطلب فاینل سټیټ نو ډیکریز آر انکریز نیکسٹ بیا اوس یو انیشل شي یو فاینل شي نو بیا تھرډ ون یوز کیږي چینج ان سټیټ change in state په دې سټیټ کې چې کله چینج راځي نو ډیفرنس between initial and final states په initial او final states کې چې کوم ډیفرنس دی دغه ته change in state وایي او change in represent کیږي په ډیلټا باندې change in دا represent کیږي په ډیلټا باندې په دې سمبل باندې په ډیلټا چینج په دې ریپرزینټ کیږي اوس دغه چینج په څه کې دی ټمپریچر کې دی یا والیوم کې دی یا پریشر کې دی یا انرژي کې دی یا انتالپي کې دی هر څه کې چې دی خو په ډیلټا باندې ریپرزینټ کیږي نو دا زموږ سره بیا لکه په ټمپریچر کې چینج دا بشي ډیلټا ټي پریشر کې چینج دا بشي ډیلټا پی والیوم کې چینج دا بشي ډیلټا وی او په چینج کې موږ څه کوو دا موږ د فاینل انیشل ماینس کوو د فاینل انیشل ماینس کوو لکه زه لیکمه چینج ان والیوم چینج ان پریشر چینج ان پریشر چینج ان ټمپریچر چینج ان ټمپریچر یا چینج ان هیټ انتالپي چې څه ته وایي دا بری چپټر کې مخکې شته بیا چینج ان هیټ
یا انتالفي دا نو د هغې لپاره چینج ان والیوم نو ډیلټا وي، چینج ان پریشر ډیلټا پی، چینج ان ټمپریچر ډیلټا ټي، چینج ان انتالپي ډیلټا ایچ. او دا برابري والیوم فاینل والیوم ماینس انیشل والیوم، او دا برابري فاینل پریشر ماینس انیشل پریشر P1، او دا برابري د فاینل ټمپریچر ماینس انیشل ټمپریچر، او دا برابري د فاینل انتالپي ماینس انیشل انتالپي. د فاینل نه به انیشل ماینس کوو، دې ته چینج وایي. کلیر د سټوډنټس. نیکسټ زو مخکې د یو دوه نور پراپرټي ډسکس کوو، نو بیا بس کوو، دویم لیکچر ډېر لینتي کوو نو. هغه دوه مین یو سټیټ فنکشنز دي او یو پات فنکشنز دي. نو زو دغه سټیټ فنکشن او پات فنکشن طرف ته دا ایکسپلین کوو. سو سټوډنټس نیکسټ یو دوه ټرمینالوجیز دي، سټیټ فنکشنز اینڈ پات فنکشن. پات فنکشن ته ایگزیکټ فنکشن هم وایي، ایگزیکټ فنکشن او یا پات فنکشنز. سټوډنټس که تاسو نوم ته وګورئ نو سټیټ فنکشن اصل کې فنکشن مینس پراپرټي، فنکشن مینس پراپرټیز، پراپرټیز فنکشن مطلب دی پراپرټیز. نو کوم پراپرټیز چې هغه په سټیټ ډیپینډ کوي. سټیټ کوم دي؟ انیشل سټیټ او فاینل سټیټ. دا میکروسکوپیک پراپرټیز، یو مایکروسکوپی کی ویری سمال، یو میکروسکوپی کی ویری بیگ. نو زه لیکم میکروسکوپیک بیگ properties of the system which depends upon only initial and final states and do not depends upon the path followed are called state functions. د یو سیسټم هغه پراپرټیز هغه فنکشن چې هغه په انیشل او فاینل سټیټ ډیپینډ کوي. د هغې دې سره کار نه وي چې کوم پات فالو شوی، ډایرکټ پات انډایرکټ پات، صرف دې سره کار دی. لکه فرض کا د هغې زه اگزامپل لیکم د سټیټ فنکشنز اگزامپلز، تاسو ته به لږ نور هم کلیر شي. اگزامپلز: ټمپریچر، پریشر دا مین پراپرټیز دي، میکروسکوپیک پراپرټیز دي. والیوم او انتالپی مطلب هیټ، انرجی کم ته چې موږ انټرنل انرجي وایو زموږ نیکسټ ټاپک هم دی. کلیر ده؟ دا اوس سټوډنټس وګورئ دا میکروسکوپیک پراپرټیز دي د یو سیسټم لپاره. اوس دا داسې پراپرټیز دي چې دې ته سټیټ فنکشن وایي، دې ته سټیټ پراپرټیز وایي. دا پراپرټیز صرف او صرف په انیشل او فاینل سټیټ ډیپینډ کوي. د دې سره کار نشته چې دا چینج په کومه لار راغلی، څنګه راغلی، کم پاتې فالو کړی. خو صرف موږ دې کې ګورو چې اولنی ټمپریچر ترمامیټر باندې نوټ کړو چې واټ از د انیشل ټمپریچر، بیا موږ فاینل ټمپریچر وګورو چې فاینل څومره دی، بیا فاینل نه انیشل ماینس کو ډیفرنس یې والو د انیشل او فاینل چې چینج په دې کې څومره راغلی. دې سره هم کار نشته چې دا چینج څنګه راغلی، ولې راغلی، په کومه لار راغلی. نو دې پراپرټیز ته سټیټ پراپرټیز یا سټیټ فنکشن ته وایي. او چې کوم سټیټ پراپرټیز سټوډنټس نو سټیټس دوه قسمه دي، انیشل او فاینل، او دواړو په منځ کې ډیفرنس وي. نو د هغې به موږ ډیفرنس کیلکولیټ کولی شو. دا یاد ساتئ چې د سټیټ پراپرټیز یا د سټیټ فنکشن موږ ډیفرنس معلومولی شو. لکه دلته ټمپریچر دی نو دې مطلب چې ډیلټا ټي دا برابر T2 ماینس T1 انیشل ټمپریچر او فاینل ټمپریچر، فاینل انیشل. یا فرض کا پریشر دی نو دې چینج P2 ماینس P1. یا زموږ سره والیوم دی، دا سټیټ پراپرټي ده، نو فاینل والیوم ماینس انیشل والیوم. یا انرجي ده نو د دې موږ چینج اخیستی شو، فاینل انرجي اف د سیسټم ماینس انیشل انرجي اف د سیسټم. یا انتالفي ده نو فاینل انتالفي اف د سیسټم ماینس انیشل انتالفي اف د سیسټم. نو چینج ان چې کوم سټیټ پراپرټي د سټیټ دوه قسمه دي، انیشل او فاینل، نو هغې موږ ډیفرنس ایزیلی معلومولی شو. دویم راځو سټوډنټس پات فنکشن یا ایگزیکټ فنکشن طرف ته. پات فنکشنز او یا دې ته وایي
exact functions چې دا بالکل په پات ډیپند کوي. فنکشن پراپرټیز د سیستم هغه پراپرټی چې هغه په پات ډیپند کوي هغه ته ایگزیکټ فنکشنز وایي. دا په پات ډیپند کوي، په انیشل او فاینل سټیټ ډیپند نه کوي. نو پراپرټیز اف د سیستم، these properties depends upon the path followed and do not depends upon the initial and final states. دا په initial او final states depend نه کوي بلکې دا په exact path followed باندې depend کوي چې how this change is carried out. دا څنګه راغلی دی په هغه لار باندې depend کوي او د path change کېدو سره دا څه کېږي، دی ویلیو چینج کېږي. examples څه دي؟ examples heat and work. heat and work دا دوه زموږ سره د path function یا د exact function څه دي؟ example دي. اوس students که heat دی که work دی باقاعده په path باندې depend کوي. تاسو که خیالي نو work done scientific work done د څه برابر دی؟ force multiplied by distance covered. منګه کار دی ته وایو چې کله په یو باډي force اپلای شي او in the direction of the applied force or distance cover کی this is called work done. work is equal to force multiplied by distance covered. اوس دا باقاعده په څه ډیپند کوي؟ په path followed. که ډسټنس زیات کور شو د دې مطلب دا دی چې کار ډیر وشو، ډسټنس لږ کور شو نو کار کم وشو. دا په path followed باندې ډیپند کوي. بل ایکچولی که موږ وګورو نو دا ورک او ورسره هیټ these are not properties but represent mode of transfer. Actually these are not properties of the system. دا actually properties نه دي but only represent دا موږ ته represent کوي mode of transfer. mode of transfer دا ټرانسفر هغه موډ موږ ته ښایي چې آیا دا هیټ ټرانسفر کېږي ډایرکټ که انډایرکټ. لکه موږ اګین زه دا اگزامپل علمه فرض کا دا یو اوس زه دا ډایرکټلی هیټ کوم، دا بیکر کې واټر دی یا اني ون سولوشن دی ډایرکټ هیټ کوم او بیا داسې کوم چې بل یو ټب رالم په هغې کې اوبه رالم او په هغې کې دا دننه ږدم نو اول به هیټ هغه اوبو ته ټرانسفر کېږي، د اوبو نه به دا دې ته ټرانسفر کېږي نو بیا به دا انډایرکټ شو زموږ سره. نو دا موږ ته موډ اف ټرانسفر ښایي. هیټ اینډ ورک ډیپینډز آن مینر. هیټ and work, the dwana properties depends on manner in which their change is brought about. دا ډیپینډ کوي په هغه مینر باندې. لکه زه تاسو ته یو ډایګرامیټک ریپرزنټیشن کوم او هغه ډایګرامیټک ریپرزنټیشن دا دی چې که فرض که زه هیټ ټرانسفر کوم یو سیسټم دی هغې ته داسې دا یو فرض که دا بیکر شو او دا هیټ کومه ډایرکټ دا خو بل طرف ته زه یو واټر ټب علم او بیا په هغې کې دغه بیکر دا نو موډ اف ټرانسفر څه شو؟ انډایرکټ. اول به هیټ راځي دې واټر ته this is tub دا هیټ به راځي دی واټر ته دی به موږ سټایرینګ کوو په سټایرر باندې هغه هیټ به بیا ټرانسفر کېږي داسې یونیفارملی د سیسټم ته داسې دا سیسټم دی. نو دلته دا کم پات دی ډایرکټ نو لږ هیټ به پکاري او دلته انډایرکټ شو انډایرکټ نو دلته به هیټ څه پکاري ډېر ځکه چې اول به تر اوبه هیټ کې د هغې نه بعد به هیټ سیسټم طرف ته ځي. نو اصل کې دا پراپرټیز نه دي بټ اونلی ریپرزینټ د موډ اف ټرانسفر چې دا ټرانسفر ډایرکټ کېږي که انډایرکټ یا هیټ اینډ ورک ډیپینډ کوي په څه باندې په مینر ان وچ دیر چینج از براټ اباؤټ. دا چینج په دې هیټ کې څنګه راځي؟ ډایرکټ اگر کېږي که انډایرکټ اگر کېږي. سټوډنټس دیز ور آل اباؤټ د بیسک ټرمینالوجیز اینڈ دیر ایکسپلینیشن ان ترموکیمسټري چونکې روجه ده نو دې وجې نه ګرمي هم ده نو بس پکو دا ټاپک
نیکسٹ به بیا ان شاء الله مونږه انټرنل انرژي ټاپک به زمونږه نورم امپورټنٹ ټاپک مخې ته را روان دي اختر هم را روان دی نو ویډیو به ان شاء الله کنټینیو ساتو خو اختر لپاره بریک ونیو ان شاء الله تاسو به هم دمه کوئ زه به هم دمه کوم او thanks a lot for watching the videos. Thanks again.